اور اسدالدین اویسی صاحب کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا. بس اتنا ہی کہوں گا کہ لفظ بولوں تو الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، جملے بولوں تو جملے حق ادا نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا میں اپنی بے بزادی کا اظہار کرتے ہوئے محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ ایک نعرے کے ساتھ اسدالدین اویسی، نعرے تکبیر، اللہ نعرے اکبر، تکبیر. اللہ اکبر. مشکورہ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شینشین پر ڈائز پر تشریف فرما محترم جناب سلطان شاہ باوا صاحب، سید عبداللہ جیلانی صاحب، میرے بھائی جناب ہرجی بھائی سجو صاحب جو بی ایم پی کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہیں، ابراہیم صاحب، شکیل سما صاحب، ممبئی سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب وارث پٹھان صاحب، اور میرے تمام مجلس پارٹی کے رفقا، اراکین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں آپ نے شرکت کی. آپ کا بے حد شکریہ. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ اس بنی پچھم کی سرزمین پر آنے کا موقع دیا، اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ دوسری مرتبہ بھی جب مجھے موقع ملا، ایک بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے اس جلسے میں شرکت کی. میں بنی پچھم کے عوام کو اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی جب تک مجھے زندہ رکھے گا، اس سرزمین پر بسنے والے چاہے وہ غریب ہوں، مظلوم ہوں، میں آپ کی بات کرتا آیا ہوں، آپ کی بات کرتا رہوں گا. آپ کی انصاف کی لڑائی یہ آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں، میں اور ہماری پوری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں آپ کو اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بنی پچھم کے عوام کی جو تکالیف ہے وہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ اگر یہاں سے کامیاب کرے گا، اس کچھ کی بھوج ودھان سبھا سے، تو جو شخص آپ کے ووٹ سے، آپ کی دعاؤں سے کامیاب ہو کر جائے گا، وہ آپ کی ناانصافی کی آواز کو گجرات کی ودھان سبھا میں اٹھائے گا، وہ آپ کی تکالیف کا ذکر کرے گا. اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ مجھے یہ بتلایا گیا کہ 30 سال میں پہلی مرتبہ الیکشن کے دوران میں بنی پچھم کے اس علاقے میں ایک جلسہ ہو رہا ہے. یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں مگر بنی پچھم کی عوام کے درمیان میں آنے سے وہ کتراتے ہیں. اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو یہاں پر بسنے والی عوام سے محبت نہیں ہے. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مجلس آپ کے ساتھ تھی اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی لڑائی لڑتی رہے گی. آپ جانتے ہیں کہ 25 جولائی کو میں نے پہلی مرتبہ جب یہاں پر آیا تھا
تو بنی پچھم کے ذمہ داروں نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ یہاں پر ہم کو جو ایشیا کا سب سے بڑا گراس لینڈ کا ایریا ہے، یہاں پر جو مویشیوں کو فارسٹ ایکٹ 2005 کے تحت ان کو حقوق نہیں دیے جاتے، مجھے یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ ڈانگ کے فارسٹ میں وہاں پر فارسٹ ایکٹ کے تحت ان کو رعایتیں دی گئیں، ڈانگ کے فارسٹ کے علاقے میں رہنے والوں کو گجرات کی سرکار نے ان کے لیے ان کی ترقی کے لیے بڑی بڑی اسکیموں کو تیار کیا، مگر بنی میں جو مالداری لوگ رہتے ہیں، جن کی مویشی ہیں، جن کا جانور ہے، ان کو فارسٹ ایکٹ کے تحت ان کو رعایتیں نہیں دی گئی ہیں۔ تو میں نے پارلیمنٹ میں 25 جولائی کو سوال کا جواب بھی دیا گیا، جس میں پردھان منتری موڈی کی سرکار نے خود اقرار کیا کہ یہاں کی جنتا کو فارسٹ ایکٹ کے تحت گجرات سرکار ان کو تمام وہ سہولتیں نہیں دے رہی ہے۔ تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس بات کی کہ ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے، اور اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے یہ طے کیا کہ گجرات کی ودھان سبھا کے جو چناؤ ہونے جا رہے ہیں، اور کچھ میں اور بھوج ودھان سبھا میں 1 دسمبر کو ووٹنگ کا دن ہے، متدان کا دن ہے، اور آپ کی لڑائی لڑنے کے لیے، آپ تمام مظلوموں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا ہے کہ یہاں کی ودھان سبھا سے، بھوج کی ودھان سبھا سے مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرے چھوٹے بھائی محترم جناب شکیل سما صاحب یہاں سے مجلس کے امیدوار رہیں گے۔ تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے، یہاں کے بزرگوں سے میری اپیل ہے، یہاں کے بزرگوں سے میری اپیل ہے کہ آپ اس نوجوان کی سرپرستی کریے، یہاں کے بزرگوں سے میری التجا ہے کہ آپ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر آپ اس کو راہ دکھائیے۔ میری یہاں کے بڑے ذمہ داروں سے اپیل ہے کہ آپ اس نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھیے، اس کے لیے دعا کریے، تاکہ یہ جب کامیاب ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ یقیناً ان بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں یہاں کے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان کو ہم نے اپنا امیدوار بنایا ہے تاکہ وہ آپ کی آواز کو گجرات کی ودھان سبھا تک پہنچا سکے۔ تو نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ آپ اس نوجوان کی کامیابی کے لیے آگے بڑھیے، اور یہ سمجھیے کہ شکیل سما کینڈیڈیٹ نہیں ہے، بلکہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں۔ میں بنی پچھم کی ہماری عزتدار ماؤں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں، آپ صاف پینے کے پانی کے لیے آپ کو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کے امیدوار جناب شکیل سما صاحب کو کامیاب کریے، مجلس کے حق میں اپنا ووٹ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی بنی پچھم میں جو برسوں سے ناانصافی ہو رہی ہے، ہم اس ناانصافی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک تلخ حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یقیناً ہمارا دیش، اس میں لوکتنتر ہے، جمہوریت ہے، سمویدھان ہے، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، اور بابا صاحب امبیڈکر نے جب سمویدھان اور اس ملک کے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو بنایا، تو بابا صاحب نے ہم تمام مظلوموں کو، کمزوروں کو ایک پیغام دیا کہ سمویدھان تو میں نے بنا دیا، مگر اس آئین میں، اس کانسٹیٹیوشن میں جو حقوق اور حق کی میں نے بات لکھی ہے، اگر آپ کو اس کو حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو بھارت کے آئین میں جو بات لکھی گئی، اس کے پریامبل میں، اس کے تمہید میں، جس میں لکھا گیا کہ لبرٹی یعنی آزادی،
इक्वालिटी यानी मसावत, जस्टिस यानी इंसाफ, और फिर बात हुई भाईचारगी की। अगर ये चार चीजें इस मुल्क की गरीब आवाम को, इस मुल्क की दलित आवाम को, इस मुल्क की आदिवासियों को और गुजरात और बन्नी पश्चिम के आप तमाम को अगर हासिल करना है तो याद रखिए, जब तक आपके वोटों से आपका एमएलए जीतकर गुजरात की विधानसभा में नहीं जाएगा, आपके साथ नाइंसाफी कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब कोई आपके वोट से जीत कर जाएगा तो उसकी जबान पर ना मोदी का डर होगा, ना उसकी जबान पर कांग्रेस का डर होगा, ना उसकी जबान वो छोटे रिचार्ज की पार्टी से डरेगी, बल्कि वो सिर्फ आपका नुमाइंदा रहेगा, वो आपका खादिम बनकर रहेगा, वो आपका काम करेगा। इसीलिए मेरी आप तमाम से दर्दमंदाना अपील है कि 1 दिसंबर के दिन आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब शकील समा साहब, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर आप बटन दबाकर आप बन्नी पश्चिम की इंसाफ की लड़ाई का आगाज करेंगे। बहुत सी पार्टी के लोग आए, आपसे बुलंद बांग दावे किए और फिर जब चुनाव हो गया तो उसके बाद उन्होंने बन्नी पश्चिम की आवाम को भुला दिया। मगर असदुद्दीन ओवैसी आपसे वादा कर रहा है कि मैं यहां पर दूसरी मर्तबा आया हूं और इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। मैं सिर्फ इलेक्शन की वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं आपके पास, वोट डालना आपका इख्तियार है और मेरी तरफ से इल्तिजा करना और भीख मांगना ये मेरा इख्तियार और मेरा हक है। मगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत करता रहूंगा, और मोहब्बत इसलिए करता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि जिस जगह पर नाइंसाफी को मैं देखता हूं, जिस जगह पर लोगों को दबाया जाता है, जिस जगह पर लोगों के उनके हुकूक को छीना जाता है, जिस जगह पर रहने वाले इंसानों को इंसानों के तौर पर नहीं देखा जाता, तो मुझे उस जगह से मोहब्बत हो जाती है। और याद रखो इस बात को आप कि आप कमजोर हैं, मेरी आंखों में वो मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम लड़ते आए हैं कमजोरों की लड़ाई, मजलूमों की लड़ाई। ये लड़ना ही हमको आता है, झुकना हमको नहीं आता। किसी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के उनके इख्तिदार की ताकत के आगे हम सर नहीं झुकाने वाले हैं। हम अगर सर झुकाते हैं तो रब्बे कायनात के आगे ही हमको लड़ना है, जिद्दोजहद करना है। और इसमें मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप हमारा ताउन करिए, हमारी मदद करिए, ताकि शकील समा यहां से जब कामयाब होगा वो आपकी कामयाबी होगी, वो आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, वो आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी, वो बन्नी पश्चिम की आवाम की कामयाबी होगी। बल्कि इस बन्नी पश्चिम पर जो बेजुबान जानवर, यहाँ के फारस के लोग जो गए खोद देते हैं और गले में गिरकर यहाँ की भैंस तड़प तड़प कर मर जाती है, उन जानवरों से भी इंसाफ होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई में, इस जिद्दोजहद में हम उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब आप तमाम लोगों की दुआएं हमारे साथ होंगी, बुजुर्गों की सरपरस्ती हमारे साथ होगी, हमारी माँ और बहनों की मोहब्बत और उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी, और नौजवान उनका जज्बा हमारे साथ होगा। तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला गुजरात की राजनीति में एक जलजला आएगा और इस विधानसभा से आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि बन्नी पश्चिम की सरजमीन, यहाँ का ग्रासलैंड एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की थी और यहाँ की भैंस का भी जिक्र किया था।
اب آپ خود سنیں گے پھر میں اس کا جواب دوں گا. میں کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھتا. تو آپ سنیے, اب آپ سنیے کہ دیش کے پردھان منتری کیا کہہ رہے ہیں. سنیے. یہاں کچھ کی بنی بھینس, یہ ہماری بنی بھینس تو دنیا میں اپنا نام کما رہی ہے. کچھ میں تاپمان چاہے 45 ڈگری ہو یا پھر تاپمان 0 سے نیچے ہو, بنی بھینس آرام سے سب کچھ سہتی ہے اور بہت موت سے رہتی ہے. اسے پانی بھی کم چاہیے اور جانے کے لیے وہ دور دور تک چل کر کے جانے میں بنی کی بھینس کو کوئی دقت نہیں ہوتی. ایک دن میں یہ بھینس اوسطاً قریب 15 لیٹر دودھ دیتی ہے اور اسے سالانہ کمائی 2 سے 3 لاکھ روپے تک کی ہوتی ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی حال میں ہی ایک بنی بھینس 5 لاکھ روپے سے بھی زیادہ میں بکی ہے. دیش کے اور لوگ سنتے ہوں گے, ان کو آشچर्य ہوگا. بنی کی بھینس 5 لاکھ روپیہ, یعنی جتنے میں 2 چھوٹی کار خریدے اتنے میں بنی کی ایک. یہ 2 منٹ کی تقریر ان کی. اب آپ بولیے لمبا لمبا کون چھوڑتے ہیں؟ دیش کے پردھان منتری ہے اور بول رہے ہیں کہ بنی کی بھینس 5 لاکھ میں 45 ڈگری میں بھی دور دور جا کر اپنا چارہ خود کھا لیتی ہے اور 15 سے 20 لیٹر دودھ دیتی ہے. پردھان منتری کو یہ سننا اور سمجھنا چاہیے, یہاں کی جنتا ان بھینسوں کو پالتی ہے, ان بھینسوں کو بڑی عزت دیتی ہے. پردھان منتری, آپ نے ان بھینسوں کے کھانے کا چارہ چھین لیا. آپ کی سرکار نے فارسٹ ایکٹ میں ان کو کوئی رعایت نہیں دی. ڈانگ کے فارسٹ میں تو آپ نے فارسٹ ایکٹ 2006 کا 5 کا نکال دیا, مگر بنی پچھم کی جنتا کو آپ بھول گئے. پردھان منتری کو یہ رن یاد آتا ہے, ساری دنیا میں دکھاتے کہ سفید یہ مٹی ہے, وہ سفید مٹی نہیں ہے. پردھان منتری, وہ جب پانی آ جاتا ہے تو نمک آ جاتی ہے, سفید دکھتا ہے, تو یہ فوٹو لے کے دکھاتے دیکھو سفید مٹی ہے. پردھان منتری بھول گئے, بھاجپا بھول گئی, اور یہ لوگ انصاف نہیں کرنا چاہتے بنی پچھم سے. میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں, آپ کو ایک ایسے ودھائک کی, ایسے ایم ایل اے کی ضرورت ہے جو آپ کی لڑائی کو گجرات کی ویدھان سبھا میں اٹھائے. اور میری رائے میں شکیل سماج سے بہتر کوئی یہاں سے بوجھ کا ایم ایل اے نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کے حق میں پتنگ کے نشان پر ووٹ دیجئے. پردھان منتری یہ بھی جانتے ہوں گے کہ فارسٹ والے گڑھے کھودتے نا, فارسٹ والے آپ کی بھینس گرتی ہے اس میں. اب پردھان منتری اگر 5 لاکھ کی بھینس گڑھے میں گر کے زخمی ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے تو کون لے گا اس کو, کہاں سے اس کا علاج ہوگا؟ مگر پردھان منتری ساری دیش میں ہر جگہ بھاشن دینے میں تو ماہر ہے. پردھان منتری جتنا آپ بھاشن دے سکتے ہو اس سے بڑھ کے بھاشن میں ہی دے سکتا ہوں, مگر آپ کو بتا رہے کہ یہاں پر یہ حالات ہیں, پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے. اچھا کیا کہا پردھان منتری نے؟ ابھی سنا آپ نے 4-5 دن پہلے گجرات کو میں نے بنایا, کہا تھا نا. تو بنی پچھم میں پینے کا پانی آپ کو ملا, نرمدا سے ملا آپ کو پینے کا پانی. پھر گجرات کیا بنایا پردھان منتری آپ نے؟ پردھان منتری کو ہم بتانا چاہیں گے کہ اگر ایک پانی کا ٹینکر لانا ہے جانور کو پلانے کے لیے پردھان منتری, تو 1200 روپے دینا پڑتا پانی کے ٹینکر کے لیے. اب 15 لیٹر دودھ اگر بیچ بھی دیے تو کتنا کمائے گا؟ 15 لیٹر دودھ بیچو اور ایک ٹینکر خریدو. کیا سودا کر رہے ہیں پردھان منتری آپ؟ واقعی میں آپ نے گجرات کو بنایا لوٹنے کے لیے اسے غریبوں سے.
अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप जानते हैं कि यहां पर एक जमाना था, बड़े बड़े लोग यहां पर आते थे, मगर अब आप देख रहे हैं कि इस रेगिस्तान के बड़े इलाके को केमिकल जोन बनाने के लिए यहां पर शकील समा ने मुझे बताया कि कोई फैक्ट्री है क्या उस सोलारिस नाम की, और उसमें भी नौकरी मुकामी लोगों को नहीं मिलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हावड़ा में अस्पताल कहाँ है नहीं मालूम हमको, और एक सरकारी अस्पताल में ना एक्सरे का इंतजाम है, ना अस्पताल में लेबोरेटरी है, मगर प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने गुजरात को बनाया है। अगर मासूम बच्चा पैदा होता है तो 70, 50, 60 किलोमीटर दूर भूज है, वहां पर ले जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले में दलित समाज के वकील देवजी भाई महेश्वरी का कत्ल कर दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक तारीखी सरजमीन है, ये एक तारीखी सरजमीन है। जब मुल्क में पार्टीशन हुआ तो यहीं के बुजुर्ग ने, मौलाना अब्दुल रहीम पश्चिमी ने जो रोल अदा किया, वो सुबह क़यामत तक कोई उनकी कुर्बानी को नहीं भूल सकेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग अल्पसंख्यक समाज को वो पड़ोसी मुल्क और जिना से जोड़ते हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने दिमाग का इलाज करा दो। हम मौलाना अब्दुल रहीम पश्चिमी के जानशीन है, हम उसके जानशीन नहीं है, ना हमारा उससे कोई सरोकार है। यहां पर पाकिस्तान से जंग हुई, 1965 की जंग और 1971 की जंग, तो कौन थे हाजी इब्राहिम सिराया, कौन थे लोग गुलबेग? इन्होंने ही ठहर कर हथियारों से भारत की सरजमीन की और सरहद की हिफाजत की थी। और जो लोग पाकिस्तान से जंग के वक्त सरहद से हमारी भारत की जमीन की हिफाजत कर रहे हैं, आज उसी इलाके के भैंसों को गड़ों में डालकर मार दिया जा रहा है। आज जिन्होंने अपनी जानों पर खेल कर भारत की जमीन की हिफाजत की, दोबारा करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। मगर क्या हो रहा है यहाँ पर रहने वाले कौन है, और रहने वालों के नाम के ऊपर, उनकी जबान के ऊपर, उनकी तहजीब के ऊपर उनसे नाइंसाफी की जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, हमारी जमहूरियत की तल्ख हकीकत एक ही है कि आपकी आवाज होगी तो आपके वोटों से होगी। अगर आपके वोटों से आपका नुमाइंदा नहीं जीतता है तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक आप यहां मुत्तहिदा तौर पर अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवार शकील समा के हक में देकर आप उनको कामयाब करेंगे, तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि गुजरात की विधानसभा में आप यहां तक आवाज सुनेंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में बैठकर 25 जुलाई को आपके लिए जमीन के मसले पर आवाज उठाता है तो उसकी कोशिश को आपने यहां पर सुना। और जब शकील समा गुजरात की विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेगा तो आप सुनेंगे। आप शकील समा को कामयाब करिए। मैं भाजपा हुकूमत को ये बता रहा हूं कि इलेक्शन का चुनाव जरूर है, मगर याद रखो, अगर इस बन्नी पश्चिम की सरजमीन पर बसने वालों से ऐसा ही नाइंसाफी की जाएगी तो तैयार हो जाओ भाजपा वालों, हम रोड पर निकल कर आएंगे, भैंसों के साथ निकल कर आएंगे। यहां नहीं आएंगे, हम उस जगह पर आएंगे जहां पर मुख्यमंत्री का घर होगा और वहां पर आकर हम तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हम नाइंसाफी के साथ जिंदा नहीं रह सकते, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सरजमीन पर बसने वाले बच्चों को स्कूल मिलना चाहिए। 40% हमारी बच्चियां स्कूल को नहीं जाती हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना, उनको पढ़ाना चाहते हैं। कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो नहीं चाहता कि उसका बेटा और बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, मगर स्कूल नहीं खोले जाते और सिर्फ दिल फरेब बातें की जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि इस बार आपको एक अच्छा फैसला लेना है ताकि हम
इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाज को गुजरात की विधान सभा में भी जाएंगे। 27 साल से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पा रही है, 27 साल से। और अभी शकील समा ने अपनी तकरीर में कहा कि 2017 में आदम चक्की साहब को किसने हराया था? किसने हराया था आदम चक्की साहब को? आप तो वोट दिए ना आदम साहब को, दिए ना? कितनों ने दिया? हाथ उठाओ। अब आप बताओ कि 14,000 वोट से कैसे हार गए? मैं तो नहीं लड़ा था। ये कांग्रेसी बोलेंगे ओवैसी आया है, ओवैसी आया है। अरे ऐसा बोलते जैसा कोई घर में दामाद आता है। अरे आपका वोट, कांग्रेस का वोट उनके आदम साहब को नहीं मिला, और किसको मिला? अब जो बीजेपी के विधायक हैं उनको मिला। तो बताइए फिर हार किसकी वजह से होती है? कांग्रेस आकर सिर्फ यही बोलेगी देखो भाजपा को हराना है। हम भी कह रहे हैं भाजपा को हराओ, मगर याद रखो मैं भाजपा को हराने के लिए अब अपने आप को मारने को तैयार नहीं हूं। मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे भी ताकत मिलनी चाहिए। आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस मोटी होती गई, मगर जब ये मोदी के सामने जाते ये पतले हो जाते हैं। कांग्रेस के 12 या 14 एमएलए 2017 के बाद भाजपा में दौड़कर चले गए। जब कोई नहीं पूछता उनको कि कैसे चले गए तुम बीजेपी में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। जो पार्टी 27 साल से भाजपा को गुजरात में सत्ता में आने से नहीं रोक पाती है, वो आपके हक वोट के हकदार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, आज मंजलिस आपके दरमियान में है। हाँ, 2017 में आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। आज आपके पास एक मुतबादिल है, आज आपके पास एक विकल्प है, आज आपके पास एक ऑप्शन है, आज आपके पास एक बेहतरीन उम्मीदवार है जिसका नाम शकील समा है। आप इसका साथ दीजिए ताकि आपके मसाइल और आपके तकलीफ को हल किया जा सके। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि गुजरात में क्या क्या नहीं हो रहा है। गुजरात में कौन कौन सी वाकयात नहीं होती हैं। आप बताइए कि 4 या 5-6 बच्चों को खेड़ा में गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में मजमे को इस तरह जमा किया जाता है और उनको रोड पर लाकर उन बच्चों की पिटाई की जाती है। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, इन कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहते हैं, क्या ये सही काम हुआ? जब हमने देखा तो हमने एहतजाज किया, हमने आवाज उठाई, हमने उसकी मजम्मत की। आप बताइए कि रोड पर लाकर उन बच्चों को जब मारा जाता है, मजमे को जमा किया जाता है और मजमा थाली बजाता है, ये मजमा उन बच्चों को जब जिस्म पर लट पड़ रही थी और वो मजमा अगर थाली मार रहा था, सीटी मार रहा था, मैं आप पर छोड़ता हूं, आप फैसला कर लो। उनका बच्चों पर लट का मार पड़ना, उनके खुशी का इजहार करना, उनकी सीटी बजाना, उनके नारे लगाना, वो मोहब्बत है या नफरत है? या फैसला आप कर लो, ये फैसला आप कर लो। मैं जब कभी भी उस वीडियो को देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे ये गांधी का जमीन है, ये सरदार पटेल की जमीन है, जिन्होंने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या पुलिस को खत्म कर दे हम? क्या कोर्ट को बंद कर दे हम? क्या इंडियन पीनल कोड को, सीआरपीसी को खत्म कर दें कि जिस किसी को लाओ रोड पर जमा करो और मारो और सीटियां बजाओ, खुशी का इजहार करो? अरे उन बच्चों को मारने से उन बच्चों के जिस्म पर तो लट पड़ी जरूर,
मगर तुमने लट लेकर भारत के कानून को लटों से तुमने मारा। भारत के कानून की तौहीन की है मारने वालों ने और सरकार ने। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों के माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। कहां है मेरी इज्जत, कहां है मेरी इज्जत? कौन उनकी इज्जत की लाज रखेगा? ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1999 22 सितंबर को मैं एमएलए था। मेरे ही विधानसभा में वहां की पुलिस ने मुझे भी लठों से मारा था, रोड पर मारा था। एक नहीं 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझ पर लटें बरसाई थी। मेरे सर पर 10 या 12 टाके लगे थे। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर पुलिस की लट मुझ पर नहीं पड़ी थी। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तकलीफ जानता हूं, मैं वो तड़प जानता हूं, इसलिए उन बच्चों के बारे में कह रहा हूं। मैंने कई रात तक नहीं सो सका जब नजारे मुझे याद आते थे कि कैसे एक एमएलए को रोड पर मार रहे थे। और मेरे मरहूम वालिद उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको जो मारा गया है, याद रखो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। जो हुकूमत तुम पर हमला की है, उस वक्त चीफ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। उसके 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ, वो चंद्रबाबू नायडू जिसके पास 170-180 एमएलए थे, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में वो शायद 50 एमएलए पर आ गया था। तो यकीनन मजलूम की हाय, मजलूम की तकलीफ अल्लाह उसको रायगा जाने नहीं देता। और जिन्होंने मजलूमों को मारा है, तुम तैयार हो जाओ, कुदरत अपना इंसाफ करेगी। अरे हम क्या कर सकते हैं, वो तो सबका रब है, वो इंसाफ करेगा। मगर हमको क्या करना है? हमको मुत्तहिद होना है। हमको अपने वोट की ताकत के जरिए अपने उम्मीदवार को, अपनी पार्टी को मुस्तहकम करना है। इसमें कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत काम नहीं है इसमें। लोग बोलेंगे कि ओवैसी की पार्टी को वोट देने से ये जज्बाती तकरीर करता है, भड़काऊ भाषण देता है। लोग बोलते हैं कि इससे तनाव फैलता है। मैं तनाव नहीं फैला रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताओ आप 27 साल से भाजपा जीत रही है, इसका जिम्मेदार क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी को बना दोगे? तुम बोलते हो कि मैं खड़े होने से फुला होता है। अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम्हारा वो नौजवान जो पूरे भारत में चल रहा है मगर गुजरात में नहीं चल रहा है, वो अमेठी में हार गया, अपने आबा अजदाद की सीट नहीं जीत सका। क्या मैं था वहां पर? क्या मेरी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था? नहीं लड़ा था। तो आपको सोचना है, आप अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अगर आप कांग्रेस को या वो छोटे रिचार्ज को वोट देंगे तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, उससे बीजेपी को फायदा होगा। मेरी बात जहन नशीन कर लो। मैं बन्नी पश्चिम की सरजमीन पर आप गयूर लोगों के दरमियान में खड़े होकर एक और सच्चाई को बयान कर रहा हूं। किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि हमारा नुमाइंदा जीते, हमारे लिए लड़ने वाला जीते। अब लोग बोलेंगे इसकी मिसाल दो, तो भारत की पार्लियामेंट में भाजपा के 300 एमपी हैं और मंजलिस के 2 एमपी हैं। और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से जब मैं और इम्तियाज जलील खड़े हो जाते हैं, हमको सिर्फ 5 मिनट की तकरीर का मौका मिलता और 5 मिनट में हम दलाइल के साथ भारत के संविधान के तहत भाजपा के चेहरे को बेनकाब करते हैं और पूरे बीजेपी के एमपी खड़े होकर पुकारते हैं कि ओवैसी बैठ जा। हम कहते हैं बैठने के लिए ही नहीं आए हैं, यहां लड़ने के लिए आए हैं। कोई भाजपा का बोलता कि इसको खामोश करो, हम कहते हैं कि हमारी जबानें खामोश नहीं होंगी। हम मौत हमको खामोश कर सकती है, मगर जो पैगाम ओवैसी आपको दे रहा है, मुझे जाना है इस दुनिया से, मगर मैं जो पैगाम दे रहा हूं, खामोशी को तोड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा।
اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے. میری تقریر میں نہ وہ طاقت ہے اور نہ وہ تاثیر ہے. میرے جذبات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے دلوں کو موڑ سکے, مگر میں تو صرف یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں کو, اس دنیا کو بنانے والا اگر آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو ڈالے گا تو یقیناً یہاں سے شکیل سما کی کامیابی ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں پائے گی انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چند گزارشات مجھے آپ تک رکھنا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلقیس کا بھی, بلقیس بانو کا بھی ایک مسئلہ ہے. مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے بھاجپا اور یہ چھوٹی ریچارج پارٹی کے لوگ ایک لفظ بلقیس بانو کے اوپر نہیں بولنا چاہتے, ایک لفظ نہیں بولنا چاہتے. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, موربی میں برج گرتا ہے, 150 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے, 50 بچے مر جاتے ہیں, اس میں 2 سال کا بچہ بھی تھا. تو بھاجپا کیا کہتی ہے, ہم نے وہاں پر ہمارے ودھائک کا ٹکٹ کاٹ دیا, ٹکٹ کاٹ دیا. ہم بھاجپا سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں, وہ جو برج کا کانٹریکٹ آپ کے ودھائک ایم ایل اے کو دیا گیا تھا یا دولت مند کی کمپنی کو دیا گیا تھا, جس میں کنڈیشن یہ لکھا گیا کہ وہ ذمہ دار بھی نہیں ہوگا. 150 لوگ مر جاتے ہیں اور گجرات کی جنتا کو ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کہا جا رہا ہے کہ بھاجپا نے اس کو ٹکٹ ہی نہیں دیا. بتائیے آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 150 لوگ رات کے اندھیرے میں گر کر ڈوب کے مر گئے. کیا گزری ہوں گی ان لوگوں پر, کیا گزری ہوگی ان پریوار پر, ان خاندان والوں پر جو اپنے باپ, ماں, بہن, اپنی اولاد کی لاشوں کو دیکھا ہوگا. یہ عجیب, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پتھر پھینکے گا تو روڈ پر لا کر لٹوں سے مارا جائے گا, اور جو برج گرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بھاجپا اب تک اریسٹ نہیں کرتی ہے, اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کرتی ہے. وہ آرام سے اپنے کمرے میں, گھر میں, ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہا ہے اور کہہ رہا ہوگا کہ نہیں نہیں بھاجپا کی سرکار ہے, لٹ مارنا تو جوتے کھانا پولیس سے کسی اور کی قسمت میں ہے, میں تو اپنے پیاروں کی سرکار ہے, مجھے کچھ نہیں ہوگا. بتائیے آپ یہ کون سا انصاف ہے. اور پھر یہ کہتی ہے کہ گجرات ہم نے بنایا. کون سا گجرات آپ نے بنایا بتائیے. سب سے کم تنخواہیں گجرات میں آر بی آئی کی رپورٹ ہے, سب سے زیادہ بے روزگاری بڑھتے جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے, تنخواہیں کم ہو گئی ہیں, مگر یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر جھوٹ کو بیان کرتے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس جلسے میں آئے. 1 دسمبر کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور شکیل سما کو کامیاب کریے. میں بنی پچھم کی عوام سے, میں آپ کے سامنے پورے دل کی گہرائیوں سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کے اس علاقے کی ناانصافی کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی اور اپنے پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کریں گے. آپ دعا بھی کریے, کوشش بھی کریں گے. ہاں, میرے جانے کے بعد بھاجپا کے لوگ بھی آئیں گے, کانگریس کے لوگ بھی آئیں گے, چھوٹی ریچارج پارٹی کے لوگ بھی آئیں گے, اور میرے آنے کے بعد بولیں گے بنی پچھم میں ہم آسمان سے تارے توڑ کر تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے. تو آپ ان سے پوچھنا اتنے سال تم نے کیا کیا, اتنے سال تم نے کیا کیا, یہاں پر کتنے بار تم نے ودھان سبھا میں آواز اٹھائی. آپ کا گجرات کی ودھان سبھا میں کوئی نمائندہ نہیں تھا, لوک سبھا میں آپ کا خادم تھا, آپ کا دیوانہ تھا, ہم نے آواز اٹھائی. شکیل سما جیت کر جائے گا تو گجرات کی ودھان سبھا کو ہلا کے رکھ دے گا بنی پچھم کی عوام کے انصاف کے لیے. میں آپ کو اس بات کا تیقن دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا.
واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضرور